नमस्कार। 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 कौन खाऊଛନ୍ତି? ମୁଁ ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛି ଟିକେ। ମୁଁ ବି ଖାଉଥିଲି ବିସ୍କେଟ ଖାଉଛି। ତମେ କଣ ଖାଉଛ? ବିସ୍କେଟ। ଦିଟା ଯାକ very unhealthy. True. Mixture is as unhealthy as biscuits. True. occasionally ये निरंजन आसनी आसियो गोटे फोन कर दे हेलो। इन्वेस्टर कौन सिचुएशन बर्तमान? सिचुएशन बहुत खराब। कौन हाउ से इंसिडेंट पर कौन हला बर्तमान? पिला तो सुसाइड कला फैमिली डिस्प्यूट जो डॉक्टर जो हमरा चीफ मेडिकल ऑफिसर ताको स्टे अरेस्ट करछन्ती। काली काली रात्र सीबीआई हम चीफ मेडिकल ऑफिसर को अरेस्ट करछन्ती 9 कोटी स्कैम रे। माय गॉड। इंश्योरेंस पॉलिसी रो से सब कमीशन नेगी से बहुत वर्ष ला चीफ मेडिकल ऑफिसर रहला प्राय 10 वर्ष धरि से 9 कोटी इनकम अर्जन करछे। बट हाउ ही इज मेकिंग मनी? इंश्योरेंस कोन हो जे आपण धरंतु आपण रेकमेंड कला अपोलो हॉस्पिटल से अपोलो से डील कर दला करके सेटू कमीशन नै हला। तापर आ मत रेकमेंड कला सिटीजन हॉस्पिटल से डील कर देछि सेटू टका नै हला। सो भिन्न भिन्न हॉस्पिटल जो हमर इंश्योरेंस पॉलिसी रही छी से पेंट को कोड रेकमेंड करानी कोड टीचर को रेकमेंड करानी का कोड रेकमेंड करानी करके सब पैसा नै छी हॉस्पिटल रो इन्फ्लेटेड बिल्स कमीशन परसेंटेज हायर कमीशन। माय गॉड। माने तार खाली माने रजिस्टर्ड वैल्यू में कहू जे रजिस्टर्ड वैल्यू 9 crores। But you see what will happen Arun is that he has enough money to fight case in the court, so yes, eventually yes, yes got yeah. But the entire BJP bandwagon is in Hyderabad. Entire BJP ताकर आज सिटी खाली सिटी रो इलेक्शन अछि ना जे are they do you think the BJP is spreading in Hyderabad? BJP is always best in Hyderabad. 50% of city is with BJP na. The 2 MPs, one of the MPs is with BJP. Always. But this other guy, the chief minister, is a weird guy. No, the time to capture Telangana essentially. They're not aiming at Hyderabad. They're aiming at Telangana. Yeah, I'm talking about Hyderabad. Hyderabad is part of Telangana, no? Yes, sir. The ultimate goal is to capture Telangana. But do you think it's possible? Not really, not immediately. But BJP has a lot more patience. It always proceeds slowly, steadily. What about Bengal? Do you think now this BJP has advantage and quite a few MLAs? But I don't think they will be able to disturb Trinamool Congress next election. But they will emerge quite a big in Bengal. Left and Congress are finished in Bengal. Do you think last time the people complained that some of the CPM people voted for BJP? It is true. Out of sheer anger. It's true. Because cadres left CPM, na? Then they voted for BJP. Terrible. CPM cadres left CPM. So look at the Calcutta University teachers. Those who are with CPM, they quietly joined Trinamool Congress. Yeah. Yeah, the same fact with cadres. The entire thing shifted. Entire thing shifted very quietly. Niranjan. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Very nice to see you after a long time. Yes, sir. Long time. Yeah. How are you doing? Sir, fine. We all missed you, actually. Yeah, I know. I too missed both of you. Just kind of life has been quite hectic at times. Such a habit, like when I and Patnaik sir, we both were like
you were not there, I was feeling lonely because we three, like, it has become a habit for me. We three discuss together. Yeah, it's like a triangle. Yes, I sir. told It's a triangle. Kaviraj, I said when earlier when Vishnu was not there, two of us used to discuss. But once he joined, we like his interrogation so much. Without him, we don't have discuss anything. So kind of you. Yes. I'll just get some water to drink and then we'll start. Yes, Yeah, yes, sir, no please, problem. Just set up the file. So it is very cold here now. Oh, yeah, Hyderabad It's my also area. getting cold. Yeah, that side must be very cold actually. Your side must be very cold. Yes, sir. Yeah, close to Himalayas, na? So once, like, even 20, 30 years back, it used to Before be we very cold. start, I want to show you there is a new poetry volume came out on the lockdown poetry called Singing in the Dark. Okay. This is a Penguin has brought out of 100 poets from different parts of the world. Okay. And one of my poems in the lockdown is also included in this. So this came out 3-4 weeks ago. Oh, okay, very good, sir. Good. So Called Singing in the Dark. Okay, congrats. Yeah, this is the first time there's a volume like this has been. The early volumes on the poetry during the lockdown period. Yeah. Oh, very good. Good. I thought I'll let you know so that you. Yes, I think you have to read some poetry as well. True. We have to bring in a bit of humanities into our dry social science. True. That's true. Yeah. Okay. Yes, sir. Let's start. Yes, sir. We had read almost, I think, 8 pages. We were on the 9th page. And what is the? Tell me the essence of the first 9 pages. Sir, the essence, a little bit, sir, I understood is that basically it was on how somehow the communist movement in India, it lost some track. It could have followed certain things, but it couldn't do that. And on certain certain points, its various perspectives which it took, which somehow made it very at times antithetical to democracy as such. So, like what? Like what is the example? So he gives various examples like how it took different models at different points of time. It either followed because the Indian communists either followed the Chinese model or the Russian model or maybe the European model. But as such, it didn't forge together an Indian model of communism, which actually created some problems because India has some very specific characteristics of its own. So, and particularly certain times the way it shuffled between ideas. At one time, it thought that okay, it's fine to cooperate on the popular front strategy. And then again, at times it joined Congress ranks and thought that okay, the national movement may do something. But again, at certain times, it again came back and said, no, this independence is not right. So at certain times, it shuffled between ideas. It created some sort of instability within communist ranks and also caused some negative, some sort of a negative portrayal of this movement in India and some amount of suspicious as well that it is quite antithetical to Indian democracy. So, and so it somehow these 8 pages were some sort of introduction. I think the main part will start now. It's called what is this called subtitle here? So it's called about Ja hote hote parto tar itihas. Like what could have taken place instead of what actually has been. Sort of what could have been a counterfactual. Yes, sir. A sort of counterfactual history. Right.
ठीक है ठीक है। So it starts like this. হুম, ইতিহাসে কোনো একটা ঘটনা ঘটার মানে এই নয় যে তার কাছাকাছি বা অন্য ধরনের কোনো ঘটনা প্রবাহ ঘটতে পারতো না। যদিও যা ঘটেনি তাই দিয়ে যা ঘটেছে তাকে বোঝার বা বিশ্লেষিত করার চেষ্টায় কিছু সমস্যা আছে। কাউন্টার ফ্যাকচুয়ালগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বোঝা দরকার ঘটনা প্রবাহকে আমরা বাস্তবিকভাবে কতটা পরিবর্তিত করছি। নেহেরু প্রধানমন্ত্রী না হয়ে বিদেশমন্ত্রী হওয়া বা প্যাটেল প্রধানমন্ত্রী হওয়া একরকম অঘটন। আবার ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষ পরাধীন না হওয়া আরো বড় ধরনের অঘটন। আমরা যা আলোচনা করব সেটা এর থেকে আরো সংকীর্ণ অর্থে সম্ভাব্যতার পরিবর্তন। সেটা হলো বামপন্থীরা যদি নেহেরুর সঙ্গে এতটা শত্রুতা না করতেন তাহলে কি হতো এবং না করাই কি ঠিক ছিল। একটা কথা প্রথমেই বলে রাখতে চাই, আমরা যদি সত্যি এই ইতিহাসকে সমালোচনা করতে চাই তাহলে বোঝার চেষ্টা করা উচিত কেন হঠাৎ নেহেরুর সরকার ব্রিটিশদের দালাল হয়ে গেল। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত মার্ক্সবাদীরা মনে করতেন যে ভারতের জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতা চান, অন্তত রাজনীতির অর্থে। তাতে শ্রমিকদের বা কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতার সংস্থান অন্য আরেকটা বড় অর্থের স্বাধীনতা হয়তো আসবে না। কিন্তু কংগ্রেস স্বাধীনতা চায় না, ব্রিটিশদের ছাতার তলায় দেশটাকে পরাধীনই রাখতে চায়, এরকম কথা তারা নিজেরাও বলতেন না। তাতে সন্দেহ হয় যে এই ডিগবাজিটা হয়তো সত্যি নিজেদের চিন্তা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে হয়নি। হয়তো কারণটা সম্পূর্ণ অন্যরকম, কেবল সোভিয়েত পার্টির বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া। বামপন্থী রাজনীতির একটা বিরাট সমস্যা এটাও ছিল যে সোভিয়েতরা সারা পৃথিবীর সাম্যবাদীদের নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারত। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় উপনিবেশবাদী যুদ্ধ এইরকমই দেখা দিল পোহালে সর্বরী জনযুদ্ধে। তারা মনে করতেন যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা আর সাম্যবাদের অস্তিত্বের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাই এও সন্দেহ হয় যে স্টালিনের নেতৃত্ব অপেক্ষা করেছিল যুদ্ধের পরে স্রোতটা কোন দিকে যায় দেখতে, এবং এটা স্পষ্টই যে তারা যুদ্ধের পরে তাদের শক্তিকে ব্যবহার করে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সঙ্গে মধ্যযুগের শেষে স্পেন পর্তুগালের পৃথিবীকে ভাগ করে নেওয়ার মতো করে কেবল দুটো পরস্পর বিবাদী জগতে সমগ্র পৃথিবীটাকে ভাগ করে নিতে চেয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের যুদ্ধোত্তর ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় যে এই অধিকারটা কেবল অর্থনৈতিক জোট বা সামরিক জোটের ব্যাপারই ছিল না। পশ্চিমের লোকেরা যা বলতো সেইভাবেই এটা যুদ্ধোত্তর যুগে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে একটা রুশ সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল। সোভিয়েতদের স্থানীয় পার্টিগুলোকে ব্ল্যাকমেল করা বা হঠাৎ শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়াতে কোনো কুণ্ঠা ছিল না। হতেও পারে যে কেবল নিজেদের আন্তর্জাতিক খেলার জন্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে তারা নেহেরুকে শ্রেণীশত্রু বলে ধরে নিতে বলেছিল। এই সন্দেহ ঠিক কিনা প্রমাণ করার কোনো পথ নেই। ইতিহাসের অনেক প্রশ্নের মতো এটাও হয়তো উত্তর দেওয়া যাবে না। যদিও কিছু আমেরিকান ঐতিহাসিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙবার পর রাশিয়ার আর্কাইভ খুলে যাওয়ার পরে অনেক এই ধরনের তথ্য বের করে আনতে পেরেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই ধরনের অনেক অত্যাচারী শাসন আবার প্রচুর রেকর্ডও রেখে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে 70-এর বিপ্লবী দশকে কোনো ছেলেকে কোন পার্টি খতম করেছে বা পুলিশ কোন নকশাল বন্দীকে কোথায় ময়দানে নিয়ে গিয়ে মেরেছে তার কোনো রেকর্ড নেই। রক্তাক্ত ঘটনাগুলো কেবল তাদের পরিবারের অন্ধকার স্মৃতির মধ্যেই গাঁথা আছে। অনেকদিন হয়ে গেলে বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা, সেগুলো ধরার ধুলায় হারিয়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশি। একটা মানুষের মৃত্যুর যে ন্যূনতম চিহ্ন হলো স্মৃতি, তার মধ্যে থেকেও এরা অবলুপ্ত হয়ে যাবে হয়তো। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রা একসময় বলেছিলেন যে স্বাধীনতার পরে বামপন্থীদের নেহেরুকে যথাসম্ভব সমর্থন দেওয়া উচিত ছিল সমাজ পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা যদি দিতেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য রকমের হতে পারত। বলা কঠিন, কিন্তু একথা ঠিক যে নেহেরুর বামপন্থা
এবং কমিউনিস্টদের বামপন্থার মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য ছিল। নেহেরু পুরনো প্রথম দিকের মার্ক্সবাদীদের মতো মনে করতেন যে সমাজতন্ত্র লিবারেল সমাজ দর্শনের উপরে তাকে অতিক্রম করে তার নিজের আদর্শগুলোকে রচনা করে। অর্থাৎ লিবারেলরা যেখানে থেমে যেতে চান রাজনৈতিক সাম্য তৈরি হবার পর, সমাজবাদীরা তার থেকে এগিয়ে যেতে চান সামাজিক বা অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে। না হলে যেরকম মার্কস দেখিয়েছিলেন, অর্থনৈতিক অসমতার জন্য রাজনৈতিক সাম্যের সত্য সাধারণ মানুষের জীবনে নানানভাবে খর্ব এবং ক্ষয়িত হয়ে যায়। জীবনের সত্য একটা সম্ভাবনাকে তৈরি করতে তুলতে পারে না। ইউরোপের মার্ক্সবাদীদের একটা অংশ যেরকম গণতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে বরং তাকে আরো বিস্তৃত করে সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার কথা রেখেছিলেন, নেহেরুর শেষ জীবনের চিন্তা সেই রকম। তিনি ক্রমাগতই গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করবার চেষ্টা করেছেন, কারণ হয়তো স্তালিনের পার্টির পার্জ এবং সম্পূর্ণ অসৎ প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগীদের হত্যা করার ঘটনাগুলো দেখে তার মনে এক ধরনের বিরূপতা তৈরি হয়েছিল কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক কর্মপ্রণালী সম্পর্কে। ভারতের প্রথম প্ল্যানের সময়কার আলোচনা দেখলে বোঝা যায় যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্রুততর ভাবে শিল্পায়নের ক্ষমতার প্রতি তার শ্রদ্ধা একেবারেই অক্ষুণ্ণ ছিল। কমিউনিস্টরা ইচ্ছে করলে একদিকে শিল্পায়নের পলিসিকে সমর্থন জানিয়ে অন্যদিকে জমি বন্টন এবং দারিদ্র্য অপসারণের ক্ষেত্রে নেহেরু কংগ্রেসের বিফলতাকে সমালোচনা করতে পারতেন। পার্টির ভেতরে যে এই ধরনের চিন্তা একেবারে ছিল না তাও নয়, কিন্তু লেনিনীয় পার্টির অতি শৃঙ্খলতা এবং অতি একত্বের ফাঁদে পড়ে তারা ঠিক করলেন যে ভারতের রাজনীতি একটাই, ঠিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রমেয় বিষয়ের মতো, এবং তার সম্পর্কে একটাই সত্য হবে এবং সেই সত্য হবে পার্টির লাইন। তাই তারা এই সত্য সন্ধানের কেবল অনন্য বিসংবাদী ভাব ধরলেন। তাদের এই বিবাদের মধ্যেই একটা হিংস্র অনন্য ঘাতিত্বের বীজ থেকে গেল, যার থেকে পরে যখন তিনটে ধারা তিনটি আলাদা পার্টি হয়ে গেল, তখন অন্য পার্টির লোককে মাথায় গজাল মেরে খতম করতেও তাদের কোনো অসুবিধে হলো না। সত্যের জন্য প্রাণ দেওয়া বা নেওয়া কোনোটাতেই বিপ্লবীদের পিছিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। মনে হয় তারা যদি সত্যের এই কঠোর রূপটাকে বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে তিনটে কথা মনে রাখতেন, তাহলে তাদের নিজেদের এবং দেশেরও ভালো হতে পারত। প্রথম আমি যেটা ভাবছি সেটা যদিও আমি আমার দিক থেকে যথাসম্ভব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও ভুল হতে পারে। অন্যের যেটা ঠিক মনে হচ্ছে সেটাকে একবার ভেবে দেখা যাক। দ্বিতীয়, তারা ভাবতে পারতেন যে ভারতবর্ষ একটা বিশাল উপমহাদেশ, তার সমাজ ব্যবস্থার ভেতরে কত রকমের বিভিন্নতা আছে। তাই হয়তো এক জায়গা বা আঞ্চলিক অবস্থান থেকে দেখলে এক ধরনের লাইন ঠিক মনে হতে পারে, আবার অন্য অবস্থান থেকে অন্য লাইন। আবার বৌদ্ধিক অবস্থানের পার্থক্য থেকেও ভাবনায় বিভিন্নতা হতে পারে। ভেবে দেখা যাক এই বিভিন্ন প্রেক্ষিতগুলোর মধ্যে কোনো সত্য আছে কিনা। তৃতীয়ত, তারা এও ভাবতে পারতেন যে সামাজিক বা ঐতিহাসিক সত্য ওই রকম নয়, তাই আমাদের খানিকটা বৌদ্ধিক বিষয় অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার বৌদ্ধিক অহংকার মার্ক্সবাদীদের পক্ষে পরিত্যাগ করা শক্ত। এরকম না ভেবে ভারতের মার্ক্সবাদীরা যদি ইতিহাসের অনেক সত্যময়তাকে স্বীকার করতেন, ভারতের সামাজিক বিভিন্নতাকে ভালো করে অবধান দিয়ে দেখতেন, প্রাদেশিক প্রেক্ষিতগুলোকে অসম্মান না করতেন এবং তাদের পার্টিরই অন্য সভ্যরা, যাদের তারা কমরেড বলে অভিবাদন করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তারা আসলে অসৎ এবং কারো দালালি করার জন্য সততই উন্মুখ, এটা মনে না করতেন, অর্থাৎ অন্য পাঁচজন স্বাভাবিক লোকের মতো চিন্তা করতেন, নিজেদের বিপ্লবী পয়গম্বর মনে না করে, তাহলে ভারতবর্ষের মার্ক্সবাদী চিন্তার জগৎ নানান ভঙ্গির চিন্তা একে অন্যকে প্রশ্ন করে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারত। দেখা যাক সশস্ত্র বিপ্লবের সময় মার্ক্সবাদীরা চিন্তা করেছেন কিভাবে। মার্ক্সবাদ যেহেতু হেগেলের থেকে দান্ধিক চিন্তাকে আয়ত্ত করেছিল, তার ফলে অনেক দিক থেকেই ধনতন্ত্রের ইতিহাসের জটিলতাকে বোঝার সহায়তা হয়েছিল। মার্ক্স নিজেই দেখেছিলেন যে ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের শিল্পায়ন অনেক সমভাবে বিস্তৃত হয়ে ওঠার তুলনায় জার্মানিতে যে শিল্পায়ন হলো তার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো অন্য রকমের। জার্মানির পশ্চিম দিকে জারল্যান্ড অত্যন্ত দ্রুত
বড় বড় কারখানা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ধনতন্ত্র তৈরি হয়ে উঠতে থাকলো, কিন্তু দেশের অন্যত্র পূর্ব দিকটা পুরনো ধরনের থেকে গেল দুভাবে। অর্থনীতির দিক থেকে পশ্চিম দিকটা শিল্পায়িত হলো, পূর্ব দিকটা থেকে গেল কৃষিভিত্তিক। সামাজিক দিক থেকে শিল্পায়নের ফলে পশ্চিমের আঞ্চলিক সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য বাড়লেও পূর্বের ভূস্বামী জুঙ্কারদের আধিপত্য বিশেষ ক্ষয় হলো না। জার্মানির আধুনিকতার ইতিহাস আর্থিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বুর্জোয়া এবং সামন্ত শ্রেণীর এক ধরনের সামাজিক সন্ধি এবং মিত্রতা দিয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকলো। এই ধরনের প্রক্রিয়াকে মার্ক্সই অসম বিকাশ বা আনইভেন ডেভেলপমেন্ট বলে দেখেছিলেন। পরে রুশ মার্ক্সবাদীরা, বিশেষ করে ট্রটস্কি এবং তার থেকে লেনিন, আনইভেন অ্যান্ড কম্বাইন্ড ডেভেলপমেন্ট বলে আরো জটিল করে নিয়েছিলেন। মার্ক্সবাদীদের হাতে এটা একটা শক্তিশালী বিশ্লেষণের যন্ত্র, কিন্তু ভারতের মার্ক্সবাদীরা সেটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করলেন। কিভাবে সেটা দেখা যাক। টুকে পরীক্ষা পাশ করাকে আমরা গর্হিত কাজ মনে করি, কিন্তু টুকে চিন্তা করাকে সম্মানিত করাই আমাদের ঔপনিবেশিক স্বভাব। পৃথিবী যদি সব জায়গাতেই নিসর্গের মতো একই হয়, তাহলে রুশ বা চীন সমাজের এক্সরের মতো ভারতের এক্সরেও একই যন্ত্রে একভাবে করা চলে। শ্রেণী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাই। যোশীকে অপদস্থ করে, কারণ কেবল পদচ্যুত করাই যথেষ্ট নয়, রণদীপের নেতৃত্বে এসেই ঘোষণা করলেন ভারতবর্ষ স্বাধীন নয়। নেহেরু উপনিবেশবাদের সহকারী বা সঙ্গে দৌড়বার কুকুর, রানিং হাউন্ড, বিলেত ফেরতদের যেরকম ইংরেজিতে গালাগাল করলে মনের ভাব বেশি প্রকাশ হয়, সেই রকম মস্কোর অনুগামীদের রুশ ভাষায় অপমান করতে ভালো লাগে। লোককে গালাগালির ভাষাও আমাদের ধার না করলে চলে না। আরো ঘোষণা করা হলো যে ভারতে বিপ্লব আসন্ন, কিন্তু এর মধ্যে সমস্যা যে একটা নয় দুটো সফল বিপ্লবের উদাহরণ তাদের সামনে ছিল। প্রথমটা রাশিয়ার, দ্বিতীয়টা সদ্য ঘটে ওঠা চীনের। রানাদিভে মনে করলেন ভারতবর্ষ রাশিয়ার মতো, কারণ এখানে ধনতন্ত্রের স্বল্প বিকাশ হয়ে একটা শ্রমিক শ্রেণী তৈরি হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলো চালনা করে। তারা বৈপ্লবিক কর্মের মধ্যে দিয়ে শহরগুলোকে এবং শৈল্পিক অর্থনীতিকে অচল করে দিলে সরকার ভেঙে দিয়ে বিপ্লব সম্ভব হবে। রেলওয়ে যেহেতু সারা ভারতবর্ষের একটা কঙ্কালের মতো অবয়ব, তাই রেলওয়েকে ধর্মঘট ডাকা বিপ্লবের সূচনা করবে। সেইভাবে ভারতবর্ষের রেল ধর্মঘট সারা দেশের বিরাট অচলাবস্থা সৃষ্টি করলেও নেহেরু সরকার দমন নীতির প্রয়োগ করে সেটাকে ব্যর্থ করতে পেরেছিল এবং রুশ বিপ্লবের মতো what is he saying? He's saying that he has given, now this is the first example I think he has given. He says that after making Joshi resign from the top post, when the party came under the leadership of B.T. Ranadive, and Nehru and his others were given, like, used some certain foul language like they are the running hounds, and the party followed a hard line, and then Ranadive followed the Russian line. The way in Russia the trade unions under the control of the Communist Party, they somehow was able to to stop the whole industrial process in the cities, and it caused the revolution, and somehow it gave them the power that was required to be the thing that was required to be in power. And but in this case also they thought that the same thing will happen, and as in India, except this urban industries, the railway is also a big lifeline. So they thought that if they can somehow get control of the railways, if they can somehow stop the whole functioning of the railways, then the same thing, like as in the thing that happened in Russia, the country was under control of the communists, the same thing can happen in India as well. But that didn't take place because Nehru was somehow, through his certain oppressive measures, was able to control that. So I think this is what he has said till now. Okay. Yes, sir. সকল দমননীতি প্রয়োগ করে সেটাকে ব্যর্থ করতে পেরেছিল এবং রুশ বিপ্লবের মতো সমস্ত দেশে সেটা সাধারণ বিপ্লবের অসন্তোষ তৈরি করতে পারলো না। স্পষ্টতই দেশের সাধারণ লোকেরা সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করে নেহেরুকে স্বাধীন ভারতের যথার্থ প্রধানমন্ত্রী বলেই সাব্যস্ত করেছিল। কমিউনিস্টদের
জ্ঞানাতিশয্যকে অমান্য করে। 2-1 মাসের মধ্যেই বোঝা গেল যে ওই লাইন চলল না। সেই লাইনের প্রবর্তক হিসেবে রণধীরেকে বরখাস্ত করা হলো। পার্টি সার্বিকভাবে লাইনকে মেনে নিলেও যখন তাতে একটা পরাজয় স্বীকার করতে হতো, তখন একজন বলির পাঠার খোঁজ পড়ে সবার একসঙ্গে কেন ভুল হয় স্বীকার এবং চিন্তা না করে। সেই যোগ্যোৎসর্গ এবার হলেন রণধীরে। যদিও তিনি প্রকৃত বিপ্লবী এ বিষয়ে সন্দেহ না থাকায় যোশীর মতো অপমানিত হতে হয়নি তার। আবার মনে বসিল পরামর্শে, ফুরায় গেল 19 পিপেনস্য। ভারতবর্ষ আবিষ্কার জুতো আবিষ্কারের মতোই একটা কঠিন বুদ্ধির পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ালো। এখন মনে হলো সত্যিই তো রুশ বিপ্লব না হয়ে চীন বিপ্লবই তো আমাদের মডেল হওয়ার কথা ছিল। বম্বেতে ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিশালী ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ভারতবর্ষ তো শহরের দেশ নয়, প্রধানত গ্রামে। ভারতবর্ষ গ্রামে আছে। ভারতবর্ষ কৃষকদের দেশ। তাই ভারতবর্ষে ভারতের বিপ্লব কৃষি বিপ্লব হওয়াই ঠিক। শহর অচল করে দেশকে অধিকার করা যাবে না। চীনের মতো গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে কংগ্রেসের জমিদার প্রীতির জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বড় কৃষক আন্দোলন গঠন করতে পেরেছিল। কাশ্মীরে, কেরালায়, অন্ধ্রের পশ্চিমাংশে, গারো পাহাড়ে, মণিপুরে। গান্ধীবাদীরা জমিদার এবং রাজারাদেরও কষ্ট দিতে চাইতেন না। তাই কৃষকদের বিক্ষোভকে প্রকাশ করে সংগঠিত করতে পেরেছিল বামপন্থীরাই। তেলেঙ্গানার এবং পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনের শক্তির উপরে এই নববিধান তৈরি হলো এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়ল অন্ধ্রের নেতা রাজেশ্বর রাও এবং সুন্দরাইয়ার উপরে। তাদের নেতৃত্বে প্রায় 2 বছর কৃষক বিদ্রোহ তেলেঙ্গানা এবং কাকদ্বীপে চলার পর ক্রমশ ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করে অধিকার করার পর সেখানে কৃষক অভ্যুত্থানকে দমন করেছিল। নেহেরুর আইবির একজন বড় কর্তা বলেছেন, 3 মূর্তি ভবনে এক মিটিংয়ে নেহেরু ভারতীয় বাহিনীর সেনাপতিদের সতর্ক করে বলেছিলেন যে ভারতীয় সেনার অভিযান কমিউনিজমকে ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য করা হচ্ছে না। যতদিন সমাজে অসামাজিক দারিদ্র্য থাকবে ততদিন এদেশে সাম্যবাদের আকর্ষণ কমবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কমিউনিস্টদের বোঝানো দরকার যে স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারকে যুদ্ধ করে হারাবার মতো ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তাদের নির্বাচনের পথে ফিরে এসে গণতন্ত্রের লড়াই লড়তে হবে। কমিউনিস্টরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে কিন্তু গণতন্ত্রের সত্যকে বিশেষ স্বীকার করে নিলেন না। তাদের বেশিরভাগই সিদ্ধান্ত হলো Yeah, sorry. Yes, sir. Yes. Yes, sir. তাই তাদের নির্বাচনের পথে ফিরে এসে I think it is too, it has been put into too analytical, descriptive, too much of very historical. I mean, they're descriptive. I mean, in the sense of the same historical thing, what you're saying is kind of. তাই তাদের নির্বাচনের পথে ফিরে এসে গণতন্ত্রের লড়াই লড়তে হবে। কমিউনিস্টরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে কিন্তু গণতন্ত্রের সত্যকে বিশেষ স্বীকার করে নিলেন না। তাদের বেশিরভাগই সিদ্ধান্ত হলো গণতন্ত্রের কোনো মূল্য নেই। And what Nehru, they don't have to suppress the communists. Is that what he's saying? Or what is Yes, sir. He's saying that what Nehru said in a very confidential private meeting, later revealed by some of his IB staff, IB officers, is that Nehru said in that meeting, instructed before invading Hyderabad, that he's in Tinmurti, there's a meeting. Yes, and yes, sir. Nehru said something. Yes, sir. To his army officials, that that in India don't think. He said to his army officers that don't think that we are going to Hyderabad to suppress the communist rebellion, because in India till there is poverty, communism will remain. However, the communists need to be taught this thing that they can't fight against the Indian state. They don't have that capacity to fight against the Indian state. They should realize that. So they should be made to realize this thing.
but it's not that we should totally and blanketly suppress the communist rebellion. He said something like that. The communists will remain, they will remain valid till the poverty in India remains. However, they should understand that they can't try to overthrow the government. Yeah. কিন্তু কমিউনিস্টদের বোঝানো দরকার যে স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারকে যুদ্ধ করে হারাবার মতো ক্ষমতা তাদের নেই, তাই তাদের নির্বাচনের পথে ফিরে এসে গণতন্ত্রের লড়াই লড়তে হবে. So what Nehru was like that communists should try to come back to the fold of democracy and fight elections like the other parties are doing. কমিউনিস্টরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে কিন্তু গণতন্ত্রের সত্যকে বিশেষ স্বীকার করে নিলেন না. তাদের বেশিরভাগের সিদ্ধান্ত হলো গণতন্ত্রের কোনো মূল্য নেই, তারা বিপ্লবই করবেন. কিন্তু যতদিন বিপ্লবের আয়োজন পূর্ণ না হচ্ছে ততদিন গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে সেটাকে পরে কি করে ধ্বংস করা যায় তার প্রস্তুতি চালানোই ঠিক. অর্থাৎ গণতন্ত্র উল্টো পক্ষের বোকামি. এই ছোট সময়ের বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাস আলোচনার মধ্যেও একটা নীলাঞ্জন, Yes, sir. Nilanjan, can you hear me? Yes, sir. My internet yes, sir, is, I think, giving me trouble, so I'm disconnecting and connecting. Can you hear me? Okay, because in between yes, I lost my Zoom connection. Yeah. I think then I came back again. Now it is okay? Sir, it's the picture is okay. Yes, so the picture is a little bit problematic, but the voice is okay. Like the video is like the audio is very. But let me take out my video. Yeah, fine. Okay, sir. Okay, sir. Better. Yes, sir, it's better. Yeah. কিন্তু যতদিন বিপ্লবের আয়োজন প্লিজ গো হেড. Yes, sir. কিন্তু যতদিন বিপ্লবের আয়োজন পূর্ণ না হচ্ছে ততদিন গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে সেটাকে পরে কি করে ধ্বংস করা যায় তার প্রস্তুতি চালানোই ঠিক. অর্থাৎ গণতন্ত্র উল্টো পক্ষের বোকামি. এই ছোট সময় বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাস আলোচনার মধ্যেও একটা তাত্ত্বিক প্রশ্ন থেকে যায়. মার্ক্সবাদীদের তো একটা তাত্ত্বিক তর্কই ছিল যে কোনো সমাজে আঞ্চলিক অসাম্য থাকতে পারে. যদি থাকে তাহলে এও তো হতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে যে শ্রেণী সংগ্রাম সম্ভব অন্ধ্রে হয়তো তা নাও হতে পারে. হয়তো প্রধান দ্বন্দ্ব এক জায়গায় পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের মধ্যে, আবার অন্য জায়গায় কৃষক ও জমিদারের মধ্যে. হয়তো দেশটা এতই অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন যে কোনো একটা লাইন পুরো দেশের জন্য ঠিক নয়. নানান জায়গায় নানান ধরনের লাইনই ঠিক. তার অর্থে যে কোনো একটা লাইন ঠিক নয়, সেটাই হয়তো ঠিক লাইন. একটু বইগুলোর থেকে চোখ তুলে সমাজের দিকে তাকালেই মনে হতে পারত যে ভারতের শ্রেণী বৈষম্য থেকে জাতি বৈষম্যই গ্রামীণ সমাজকে বেশি ব্যথিত করে. তাছাড়া অর্থনৈতিক বিভিন্নতাকে যদিও অগ্রসর অনগ্রসর এইরকম একটা রেখায় পারম্পর্যক্রমে সাজানো যায়, সামাজিক সাংস্কৃতিক ভেদগুলোকে এভাবে সাজানো যায় না, পাশাপাশি রাখতে হয়. ভারতবর্ষ কেবল অসাম্যেরই সমাজ নয়, ভিন্নতার সমাজ. তাই এখানে এক এক অঞ্চলে এক এক রকম রাজনৈতিক লাইন হয়তো কাজ করতে পারে. তাই হয়তো দু তিন দলের মতের মধ্যে সবগুলোরই কোনো সদর্থ থাকতে পারে. এইভাবে না ভেবে বামপন্থীরা ধর্মীয় সত্যের লড়াইয়ের মধ্যে নেমে গেলেন, একে পার্টির আন্তরিক সংগ্রাম বা ইনার পার্টি স্ট্রাগল নাম দিয়ে. এতে শ্রদ্ধার সাথে একে অন্যের বিশ্বাসকে বোঝা এবং প্রশ্ন করে দেখবার বদলে একে অন্যের বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করে পার্টির মধ্যে একছত্র অধিকার স্থাপন করা ছাড়া কেউ আর কোনো দায়িত্ব বোধ করলেন না. আমাদের ভাবা উচিত বামপন্থীরা ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বিভিন্নতার সামনে এরকম ঘাবড়িয়ে ঘোল খেলেন কেন? ভারতবর্ষের বিরাট জনমিশ্রণ তো আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার প্রত্যেক পদক্ষেপে পাওয়া যায়. আমাদের ছোটবেলাতেও কলকাতার টানা রিক্সাওয়ালা বিহারি, রান্নার ঠাকুররা ওড়িয়া, বড় বাজারের ব্যবসায়ীরা মারোয়ারি দেখাতে যেত. কিছুদিনের মধ্যেই নতুন রাজনৈতিক জাতির প্রথায় নির্বাসিত তামিলরা দক্ষিণ কলকাতায় অফিসে চাকরি করতে এলেন. স্বাধীনতার পরে আইএএস অফিসাররা ভারতের যে কোনো অঞ্চল থেকেই আসতে পারত. ভারতবর্ষের মিশ্রত্ব তো কলকাতা বা বোম্বাইয়ের রাস্তাতেই ছড়ানো দেখানো ছিল. কলকাতার থেকে উত্তরে যাবার ট্রেনে চললে
ছেলেবেলায় বাচ্চাদেরও আশ্চর্য লাগতো যে আসানসোল পার হলেই অন্য দেশ, সেখানে সবুজ অনেক কম, পাহাড় দেখা যেত, যেগুলো আমরা ছোট চোখে পর্বতমালা বলে মনে করে রোমাঞ্চ পেতাম। সেখানে বড় নদী শোনো আমাদের হাওড়ায় গঙ্গার মতো নয়, বর্ষায় ফুলে উঠলেও সারা বছর কেবল বালির মধ্যে একটা শীর্ণ জলের ধারা থাকে। লোকজনের ভাষা আলাদা, খাবার আলাদা, পোশাক আলাদা, অথচ তারাও আমাদের মতো ভারতীয়। ভেবে মনে বাল্যকালে অনুভব করা যায় এইরকম একটা সূক্ষ্ম সুখের সঞ্চার হতো। চারদিকে অন্য দেশের লোকদের পুড়ে মেরো খোট্টা এবং তার থেকেও খারাপ মোছলা বলে নির্দেশ করাও শোনা যেত। কিন্তু আবার নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান বলে একে একে একটা ভালো জিনিস বলে গর্ব করার শিক্ষাও দেওয়া যেত। তাই ভারতবর্ষ সব জায়গায় একরকম ছিল আমরা এই ভাবতাম। কথাটা শুনলে আশ্চর্য লাগে। আমার ধারণা 1948 থেকে 1951 পর্যন্ত দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর্যায়ে যে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ, তার মধ্যে মূল প্রশ্নটা ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্নতা, মিশ্রতা, প্রাবল্য, যাই বলা হোক সেইটে নিয়ে। এখন আমাদের তাই মার্ক্সবাদীরা যেভাবে বিবাদগুলো করেছিলেন সেগুলো থেকে সরে এসে দেখা উচিত সেই বিবাদের বিষয়ীভূত প্রশ্নগুলো কি ছিল, কেননা সেগুলো অনেকাংশে এখনো রাজনীতির কেন্দ্রেই আছে। ভারতবর্ষের লোককে বলে দিতে হয় না যে বিভিন্নতাও বিভিন্ন ধরনের। তাদের সামনে যে বিভিন্নতার প্রশ্নটা ছিল সেটা অন্তত তিন ধরনের বিভিন্নতা এক হয়ে জড়িয়ে থাকা এক ধরনের জটিল মিশ্র বিভিন্নতা বা বিমিশ্রিত মিশ্রতা। প্রথম যে বিভিন্নতা যেটা তারা বুঝতেন সেটা হলো বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঔপনিবেশিক শিল্পায়ন কেবল ভারতবর্ষের সমুদ্র কূলবর্তী কতগুলো বিন্দুতে নতুন ধরনের বন্দর নগরী তৈরি করে রেলওয়ের পথ দিয়ে ভিতরকার অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিল, যেখান থেকে শ্রমিকদের শ্রম এবং কৃষি দ্রব্য এসে এই অগ্রসর অঞ্চলগুলোর সেবায় লাগতো এবং বিদেশে যেত। বাংলার কলকাতা, তামিল দেশে মাদ্রাস, পশ্চিমে বোম্বাই এই ধরনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঔপনিবেশিক শিল্পের। এর থেকে একটা সমস্যা তৈরি হয়। বাংলা যদি খানিকটা শিল্পোন্নত হয় এবং বিহার যদি পুরোই কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে যায়, কিন্তু তারা কেবল পাশাপাশি নয়, এক দেশের অংশ, তাহলে তার রাজনীতি কিরকম হবে? সব থেকে লক্ষণীয় ব্যাপার যে আর্থিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণ একই পথ ধরে চলতে পারে না। বিহারের পার ক্যাপিটা ইনকাম যদি 100 টাকা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে ধরা যাক 120, স্বাধীনতার পরে এরকম হতে পারত। এখন পশ্চিমবঙ্গ অনেক দশকের বিপ্লব বিকাশের ফলে অন্যান্য প্রদেশ থেকে পিছিয়ে গেছে। অর্থনীতির দিক থেকে ভেবে বলা যেতে পারে পূর্ব ভারতের এই অংশে গড়পড়তা বা অ্যাভারেজ আয় হলো 110। এটাও এক ধরনের সত্যি কথা ঠিকই, স্ট্যাটিস্টিক্যাল সত্য এই ধরনের হয়ে থাকে। তা দিয়ে কোনো একটা প্রশ্নকে তীক্ষ্ণভাবে উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু অন্য প্রশ্নে টেনে নিয়ে গেলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এতেও দুটো প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যকে অন্তরাল করে একটা কৃত্রিম সমতার আভাস তৈরি হয়। তাহলেও এই ধরনের বিশ্লেষণ আর্থিক বিষয় সঙ্গত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি যদি শ্রেণী সংঘাতের হয় আর বিহারের রাজনীতি প্রধানত জাতি সংঘাতের, তাহলে রাজনীতির দিক থেকে এমন কোনো বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নেই যাতে করে 5+3 = 8 করে 2 দিয়ে ভাগ করে 4 করে আনা যায়। রাজনীতিতে কোনো গড়পড়তা করার কায়দা নেই। এরকম হলে কলকাতায় শ্রমিকদের সংগঠন করে শ্রেণীর রাজনীতি করা এবং পাটনার নিম্ন জাতির লোকদের সংগঠিত করে ব্রাহ্মণ এবং ঠাকুরদের যৌথ আধিপত্যের প্রতিবাদ করা ছাড়া কোনো পথ নেই। এখানে যদি কেউ বলেন পূর্ব ভারতের ব্যাপারে কোন লাইনটা ঠিক সেটা ডায়ালেকটিক কোষে বার করে সেটা কি বীরত্বের সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে, তাহলে কোনো লাভ নেই। তর্কে তর্কে অপরিশ্রান্ত পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা 19 পিপে নস্য আবার ফুরিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু বিভিন্নতার সত্য হিসেবে কোনো একটা ঠিক লাইন বের হবে বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে যেটা বিহারে ঠিক সেটা পশ্চিমবঙ্গে ঠিক নয়, এবং তার ফলে একটা লাইনকে খোঁজাই ঠিক নয়। Actually, But that's the point. Isn't that the point he's been making for last for 5-6 pages, right? Yeah. The same point. I mean, that India is diverse and they're diverse in all kinds of ways. There should not be one Communist Party line.
there should be many lines and many, the same point, right? True. That is Yeah. essential. So what is the, let's go. Yeah. Actually, T. Nagreddy line. Nagreddy argued that India needs regional forms of class struggle, not national forms of class struggle. Who said that? Nagreddy, T. Nagreddy, Nagreddy. Line during the epic struggle between Rana Dev, Joshi, Nagreddy, Sundaraya. This was Nagreddy's argument, actually. Okay. But nobody listened to him. Nobody listened to him. Nobody listened to him. Okay. কিন্তু বিভিন্নতার সত্য হিসেবে কোনো একটা ঠিক লাইন বের হবে বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে যেটা বিহারে ঠিক সেটা পশ্চিমবঙ্গে ঠিক নয়, এবং তার ফলে একটা লাইনকে খোঁজাই ঠিক নয়। কোনো একটা লাইন ঠিক নয়, দুই লাইনটাই ঠিক। কিন্তু যারা মার্ক্সবাদীদের চেনেন তারা স্বীকার করবেন যে তাদের একক সত্যের জ্ঞান স্পৃহা এতই অদম্য যে তাদের দিয়ে এ কথা স্বীকার করানো অসম্ভব। এই বিভিন্নতা বিশ্লেষণের মধ্যেই আরো দুটো ভিন্ন রকম বিভিন্নতার ছায়া সহজেই চোখে পড়ে। একটা হলো আঞ্চলিক ঐতিহাসিক পথের বিভিন্নতা। মহাভারতের সময় থেকেই ভারতবর্ষের নানান অঞ্চলের মধ্যে এক ধরনের সবোধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন মগধ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গ ভিন্ন রাজ্য তখন থেকেই। তখন মৌর্য থেকে মোগল সাম্রাজ্য পর্যন্ত সাম্রাজ্যগুলো অল্প দিনের মধ্যেই তিরোহিত হতো। অনেক সময় বিরাট সাম্রাজ্যের অদ্ভুত ভঙ্গুরতা আমাদের অবাক করে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে কেবল 25 বছরের মধ্যে সেই সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে এবং তার কেন্দ্রটা অকস্মাৎ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সাম্রাজ্যগুলোর উপরে এক ভারতবর্ষের কল্পনাকে স্থাপন করা ঠিক নয়। সিয়ার উল মুতাক্ষারিনের কাহিনীতে এই পতনের বৃত্তান্ত সম্পর্কে একটা দুঃখময় বিস্ময়ের ভাব দেখা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই রাজ্যগুলোকে এক স্ট্রাকচারের মধ্যে এনে বেঁধেছিল আগের থেকে অনেক দৃঢ়ভাবে, কারণ ব্রিটিশদের হাতে রাষ্ট্রযন্ত্রটা আধুনিক সার্বভৌমত্বের যন্ত্র ছিল। কিন্তু তাহলেও মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদের ইতিহাস, পাঞ্জাবে শিখ রাজ্যের ইতিহাস, পূর্বাঞ্চলে জনজাতিগুলোর স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসও মুছে যায়নি। আরও একটা অত্যন্ত সহজ কথা আমরা ভুলে যাই, উপনিবেশবাদের ইতিহাসও অন্তর্ভিন্ন। এই অর্থে ব্রিটিশ এবং জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা আমাদের এই অসত্যটাকে ভাবতে শিখিয়েছেন যে 1757 পলাশীর যুদ্ধ থেকে 1947 স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল। এই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। পলাশীতে একটা যুদ্ধ হয়েছিল ঠিকই, বঙ্কিম কটাক্ষ করে বলতেন ঠিক যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু তার ফলে কন্যাকুমারী ব্রিটিশদের দখলে এসে গেল তা তো নয়। ব্রিটিশদের ধাপে ধাপে কষ্ট করে ক্রমশ ভারতবর্ষকে অধীনে আনতে হয়েছিল। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পরাধীনতার যে কমন ইতিহাস, তার সাময়িক দৈর্ঘ্য এক নয়, বাংলাদেশের পরাধীনতা 2 শতাব্দীর, পাঞ্জাবের 1 শতাব্দীরও নয়। অন্যদিকে প্রান্তিক অঞ্চলগুলো অনেক সময় ভালো করে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অধীনে আসেনি। তাই এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই যে আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতার চিহ্নগুলো একেবারে অপসৃত হয়ে যায়নি। ব্রিটিশরা যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষকে শাসন না করলেও এক ধরনের ভিন্নতা এবং যৌগত্ব ভারতের সব শাসনতন্ত্রেরই মেনে চলতে হতো নৈসর্গিক প্রকৃতির, অর্থাৎ পাহাড়, নদী ইত্যাদির ভিন্নতার মতোই। ইতিহাসের পথ বিভিন্নভাবে মেনে নিলে ভাবতে হয় যে হয়তো ভারতবর্ষের কোনো একটা সত্য নেই, অনেক ধরনের সত্যের থাকার সঙ্গে আমাদের চিন্তাকে খাপ খাওয়াতে হবে। তৃতীয় একভাবে বিভিন্নতার প্রকাশকে মার্ক্সবাদীরা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সেটা সম্পর্কে ভালো করে ভেবেছিলেন তা বলা যায় না। সেটা হলো যে প্রশ্নটাকে তারা জাতীয়ত্বের বা ন্যাশনালিটি ব্যাপার বলে অভিহিত করতেন। এখানেও দুটো কথা বলা দরকার, প্রাক প্রস্থান অর্থাৎ আগের চিন্তা সম্পর্কে। অস্পষ্টভাবে হলেও মার্ক্সবাদীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে পশ্চিমে যে জাতীয় রাষ্ট্র, নেশন স্টেট তৈরি হয়েছিল, বড় সাম্রাজ্যগুলো ভেঙে যাবার পরে পৃথিবীর অনেক দেশের সমাজকেই সেই ধাঁচায় বাঁধাটা শক্ত হবে। যেমন রাশিয়াতে আমাদের এখন যখন রাশিয়া বা চীনের হেডমাস্টাররা চোখ রাঙাবার জন্য তার আর উপস্থিত নেই, রাশিয়া বা চীনের সমাজে বিভিন্নতা ছিল কিনা সেই প্রশ্নটা নতুন করে ভাবা উচিত। লেনিন এই প্রসঙ্গে প্রথম থেকেই স্পষ্টভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন, এটা স্বীকার করে নিয়ে যে
যে রাষ্ট্রটাকে তারা এক অর্থে পাল্টাতে এবং অন্য অর্থে দখল করতে চাইছেন সেটা একটা সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র। তাতে অনেক সে দেশের লোকের অনিচ্ছা সত্ত্বে অধিকৃত অঞ্চল আছে। তিনি মনে করেছিলেন যে সেগুলো অনগ্রসর হলেও তারা যদি সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে চায় তাদের যেতে দেওয়া উচিত। এমনকি স্তালিনের লেখাতে অন্তত ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন বলে সোভিয়েত দেশের বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে অন্তত দু রকমের ভিন্নতা ছিল তার একটা স্বীকৃতি আছে। এক ধরনের ভিন্নতা হলো অন্য স্লাভ দেশগুলোর সঙ্গে, যেমন ইউক্রেন, এস্টোনিয়া, লাটভিয়া ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে জর্জিয়া, আর্মেনিয়ার মতো এথনিক দিক থেকে পৃথক কিন্তু গ্রিক খ্রিস্টানপন্থী দেশও ছিল। আর রুশ সাম্রাজ্যের দক্ষিণে মুসলমান অঞ্চল তো ছিলই। তুলনায় চীনের মার্ক্সবাদীদের এ বিষয়ে স্পষ্ট বাক্যের অভাব দেখা যায়। ইতিহাসে হাজার হাজার বছর ধরে চীনও একটা বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার যে পৃথিবীর সব সাম্রাজ্যবাদ, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ, সোভিয়েতদের পূর্ব ইউরোপ অধিকার সম্পর্কে জ্বালাময়ী সমালোচনা করলেও চীনের সাম্রাজ্য সম্পর্ক তাদের গর্ববোধ ছাড়া কিছু দেখা যায় না। বরং তিব্বতকে একেবারে চীনের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করার পিছনের সাম্যবাদী চিন্তাকে প্রশ্ন করা প্রয়োজন। চীনের অনেক অঞ্চলে মুসলমান ধর্মের লোকও অনেক সংখ্যায়, সেসব অঞ্চলে হান জনজাতির লোক পাঠিয়ে তাদের অধিবাসীর পরিসংখ্যানকেই পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। ভারতবর্ষের নেহেরু সরকারের কিন্তু কাশ্মীরে বাইরের লোকেরা নাগরিকত্ব পাবে না এবং সম্পত্তি কিনতে পারবে না সেই ধরনের আইন ছিল। মনে হয় চীনের পার্টি জাতীয়তাবাদের আধিপত্যে আন্তরিক বিভিন্নতা মানতেই রাজি নয়। এখন তো শি জিনপিং মুসলমানদের পুনর্শিক্ষিত করার প্রযোজনা নিয়েছেন। মাওবাদীদের দিক থেকে তারা বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তো দেখা যায় না, যদিও এখন চীনে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি হচ্ছে বলা কঠিন। রাশিয়ার উদাহরণ ছাড়া গ্রামসির মধ্যেও আমরা আগে দেখেছি আন্তরিক বিভিন্নতা সম্পর্কে অনেক সূক্ষ্ম সচেতনতা আছে। তিনি যে কেবল ইতালির ঐতিহাসিক পথ ইংল্যান্ড ফ্রান্সের থেকে পৃথক মনে করেছেন তাই নয়, তার সঙ্গে আরো দু ধরনের ভিন্নতার কথা বলেছেন যা ভারতের বামপন্থীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা উচিত। প্রথম হলো তার সাউদার্ন কোয়েশ্চেন, দক্ষিণের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা। ইতালির দক্ষিণ দিকে শিল্পায়ন অনেক স্বল্প, অর্থনীতি কৃষি প্রধান এবং কৃষকদের বিশ্ব দৃষ্টি অনেক বেশি ধর্ম নির্ভর। তাই দক্ষিণের সমাজকে বুঝতে গেলে ধর্মের চিন্তার প্রকৃতি এবং বিশেষ করে ক্যাথলিক ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসকে বোঝা দরকার। ফলে কারাগারের লেখাগুলোর একটা বিশাল অংশ এই ধরনের দেশের বিভিন্নতা এবং প্রদেশের বিভিন্নতাকে ইতিহাস এবং থিওরি দুদিক থেকেই বোঝবার চেষ্টা করেছিল। ভারতবর্ষ আছে কি নেই, এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা আশ্চর্য প্রশ্নের সম্মুখীন হই। ভারতবর্ষ বলে কিছু আছে, না ভারতবর্ষ বলে কিছুই নেই? পরিচিত অঞ্চলগুলোই বাস্তব। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা একত্র করে একটা সত্যি পূর্ব ভারতের অস্তিত্বটাই যদি অলীক হয়, তাহলে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণকে এক করে একটা ভারতবর্ষ থাকাটাই তো তাহলে আরো অসম্ভব প্রমাণ হয়। রাজনীতিতে ভারতবর্ষের রাজনীতি থাকার তাহলে কোনো অর্থ থাকে না। বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই আমাদের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হতে থাকে। আমরা যখন চোখ খুলে তাকাই পশ্চিমবঙ্গ বা দিল্লি বা রাজস্থানকেই দেখতে পাই, ভারতবর্ষকে পাই না। প্রত্যক্ষ গোচর না হলে ভারতবর্ষ আছে কিনা তাতেই সন্দেহ হয়। আমরা এই প্রত্যক্ষগুলোকে এবং অন্যান্য জ্ঞানকে সংকলিত করে চিন্তার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে তৈরি করে বিশ্লেষণের বিষয় হিসেবে। কিন্তু এই চিন্তা, অর্থাৎ যে চিন্তার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ বিষয়টা তৈরি হয়, সেটা নানানভাবে এগোতে। Niranjan, Yes, sir. you said Italy's history is different from not merely France, but also inside internally it is different. Southern Yes, sir. question is Like he says that Gramsci made this point, uh, like particularly southern yes, there Italy. are two points. You said southern coast. Second is what is that? Second one. ইতালির দক্ষিণ দিকে শিল্পায়ন অনেক স্বল্প, সো ইন্ডাস্ট্রিজ আর লেস। অর্থনীতি কৃষি প্রধান এবং কৃষকদের বিশ্বদৃষ্টি অনেক বেশি ধর্মনির্ভর। তাই দক্ষিণের সমাজকে বুঝতে গেলে ধর্মের চিন্তার প্রকৃতি এবং বিশেষ করে ক্যাথলিক ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসকে বোঝা Catholic is okay, fine. Yeah, I got it. Point. Now I got it. Yeah. কিন্তু এই চিন্তা, অর্থাৎ যে চিন্তার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ বিষয়টা তৈরি হয়,
সেটা নানানভাবে এগোতে পারে, অন্তত 3 ভাবে। প্রথম প্রণালীটা হলো সাধারণীকরণ, জেনারেলাইজেশন, কিন্তু ইংরেজি শব্দটার অর্থে এটা বলতে হচ্ছে, তার কারণ কাশ্মীরি দর্শনে কথাটার অর্থ খানিকটা পৃথক। এই পদ্ধতিটা সব থেকে সহজেই আসে আমাদের চিন্তায়। আমি পশ্চিমবঙ্গের সমাজকে জানি, তাই ভারতবর্ষ বলতে আমি একটা অনেক বিশালায়তন পশ্চিমবঙ্গ বলে মনে করতে পারি, যাতে এখানকার সমাজের বিশেষ লক্ষণগুলোকে সারা ভারতবর্ষের উপর সাধারণীকৃত করে দেওয়া হয়। So, Sadharanikaran, is it right translation for generalization? Yes, sir, I it's think one has used to, basically. Yes, it's used. I have not really, I mean, Sadharanikaran is actually doesn't make any sense, but in Bengali making sense, I have no idea. But yeah, okay, carry on. Yes, today. দ্বিতীয় প্রণালীকে বলা যায় ফ্র্যাগমেন্টেশন, বিভাজন, যার অর্থ অংশগুলোরই বাস্তব উপস্থিতি আছে, সমগ্রটার নেই, এতে বিশ্বাস করা। আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের রাজনীতিকে বোঝার একমাত্র পদ্ধতি হলো ভারতবর্ষের একটা অপ্রত্যক্ষ এবং দ্বিতীয় স্তরে সমুচ্চয়ের বা সমবায়ের যৌগিক সত্য বলে মনে করা, যার অংশ এবং সমগ্র দুটোরই সত্য উপস্থিতি আছে, কিন্তু অংশ এবং সমুচ্চয়ের উপস্থিতি দু রকমের। এখানেও একটা উদাহরণ দিলে তর্কটাকে বোঝানো যাবে। একটা বিতর্কিত ব্যাপার ধরা যাক, যদিও রাজনীতি আলোচনায় সব বক্তব্যই বিতর্কিত হতে পারে। অনেকেই বলবেন যে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র অসমান তো বটেই, তার একটা অসমতা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে। আরো নাটকীয় করে বলা যায়, কিছু লোক রাজ্যে থাকে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ কি উড়িষ্যা কি তামিলনাড়ু বা পাঞ্জাবে, অন্য কিছু লোক থাকে ভারতবর্ষে। পশ্চিমবঙ্গে থাকার অর্থ যেসব জায়গার সাথে আমার জীবনের ব্যবহারিক পরিচয়, সেগুলো হলো কলকাতা, বর্ধমান, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, খুব বেশি হলে জলপাইগুড়ি কি কুচবিহার। আমি যদি ভারতবর্ষে থাকি, তাহলে আমার জীবনে যাতায়াতের জায়গাগুলো হলো কলকাতা, দিল্লি, বম্বে এবং বেড়াতে গেলে নৈনিতাল বা সিমলা। এই পশ্চিমবঙ্গ আর ভারতবর্ষ একই স্তরে বা তল প্লেনে উপস্থিত নয়। ভারতবর্ষ আবার সমস্ত রাজ্যগুলোকে সম্মিলিত করে পাশাপাশি রেখে তার একটা আন্তর্জাতিক সীমান্তের মতো ব্যাপারও নয়। এটা একতলা দুতলার মতো ব্যবস্থা। স্পেস বা ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেখলে ভারতবর্ষ একটা ভাঙাচোরা, অর্ধেক ভেঙে পড়া, অনেক তলা বাড়ির মতন, যার উপরের দিকগুলো আম্বানির অট্টালিকার মতোই মহার্ঘ, সুখপ্রদ ও মনোরম। একেবারে উপরের তলার লোকদের জন্য হেলিপ্যাডের থেকে নিচের নোংরা রাস্তাকে এড়িয়ে সোজা বিমানবন্দরে পৌঁছবার সুবিধা আছে। পরে দেখা যাবে ভারতবর্ষের এই অনেক তলা বাড়ির উপমা কাজে লাগবে। এখানে কেবল বক্তব্য যে রাজনীতিতেও বলা সম্ভব রাজ্যগুলোর রাজনীতির নাগরিকদের পক্ষে কম গণতান্ত্রিক। ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকেই রাজ্যের নেতারা অনেক সময় নিজের অঞ্চলে একেবারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। হরিয়ানায় দেবীলাল, বংশীলাল, পরে উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিং যাদব এবং বিহারের লালু প্রসাদ, কলকাতা জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অনেক বছর ধরে এদের নিয়ন্ত্রণ করবার মতো কোনো বিরোধী দলেরও দেখা ছিল না। ভারতবর্ষ যদি না থাকতো এবং এই রাজ্যগুলো, যার বেশিরভাগই ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো ভূমি এবং জনসংখ্যা সব স্বাধীন দেশ হতো, তারা বেশিরভাগই স্বৈরতন্ত্রের দিকে চলে যেতে পারত। কিন্তু রাজনীতিতে অনেক মজার ব্যাপার ঘটে। এইসব নেতারা তাদের নিজেদের অঞ্চলে একছত্র আধিপত্য চাইতেন এবং হিংস্রভাবে রক্ষাও করতেন। তবু দিল্লির শাসন, যেটা সাংবিধানিকভাবে তাদের সবার উপরে, তাকে গণতান্ত্রিক করে রাখার দিকে সতর্ক ছিলেন। অর্থাৎ একটা প্যারাডক্স তৈরি হচ্ছে। অনেকজন সম্ভাবিত স্বৈরাচারী নেতাকে যদি একই রাষ্ট্রে থাকতে বাধ্য করা যায়, তাহলে তারা নিজেদের অঞ্চলে অপ্রতিহত ক্ষমতা চাইলেও কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক এবং সীমিত শাসন চাইবেন, কারণ কেউই অন্য কোনো স্বৈরাচারী নেতার অধীনে আসতে চাইবেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে জানলার বাইরেই দেখা না গেলেও তার একটা বিশাল বাস্তবতা আছে। দ্বিতীয় তলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অপ্রত্যক্ষ বলেই অলীক নয়, ভারতবর্ষ বলে একটা কিছু আছে তো বটেই, এবং তার প্রভাব বাস্তব কার্যকরণের দিক থেকে খুবই গভীর। নির্বাচনের what is the Arun, what is the your sense, what is the thing that you make sense of this? Because you're coming to 7 o'clock, you would stop at 7. And what is your sense, and what is the point he's making about that Debilal and Mulayam and all that? I didn't understand what he's saying.
and I didn't follow it well. Nilanjan? Different kinds of landlordism. So referring to that, different kinds of agrarian relationship. Like he So says he's saying somehow, that because this entire paragraph is all about if the India is very different every state, then what is India? Then this paragraph is all about that. Then what is he saying to that question? sir, he says that it's not very clear, but he says that India is fragmented as well as together at the same time. How the together, that's the Jalan, that floor he's saying, what yes, is sir, that he's metaphor saying that he something of uses a, there? yes, he has said something about the floor. Like if the upper floor for him, if that's the central level, then the lower floor is the states. So what is happening is, so the example he has given, so that is a little bit very uncomfortable with this example. The example which he gives is that of a sort of a power sharing between the various leaders who are autocratic in their own states. So they are autocratic in their own states. However, they are still bound by the rule of Delhi, because they feel that in Delhi, the rule from Delhi should be democratic, so that one autocrat does not try to dominate another autocrat in their own states, because they are autocrats in their respective states, but they can't go beyond that. And that they can accommodate among themselves, they can live among themselves. A central leadership which is in Delhi, that is necessary, and that must be democratic. Whether the states are autocratic in themselves, that doesn't matter. But how is there autocratic? They've been democratic elected every 5 years, right? Yes, sir, but he says them as autocratic. Jyoti Basu was not an autocrat. Jyoti Basu or Devilal, they're all elected, they're thrown out, they're elected. Some of them are elected for a long time, but how can you call them as autocratic? Is Navin Patnaik autocratic because he's been there for last 20 years? Nobody would say Navin Patnaik is autocratic or Jyoti Basu was autocratic. It is just that they won election. Good or bad. He has used the word here is the Nirankush Khamata. So Nirankush was unrestrained, unrestrained power. So no, but they were thrown out. No, you can't say they are unrestrained. Yes, so they were also thrown out. Yes. So, and I think Nilanjan, let's do one thing. Next, when we read from this section. This particular I think my mind is also getting tired. Let us read again. Yeah, the first floor and ground floor. Yes. And second, let's do it on Sunday, because other days we are very tired by the time we come to the evening. Because I have my work and I come, and on Sunday the only day we are a little fresh. Mind is a little fresh because the best thing is the next Sunday let us meet for 2 hours and complete this section. Okay, then we can do it at 4:30 to 6:30. Yeah, 4:30 6:30. Let us finish this particular chapter completely. Yes. 4:30 to 6:30. So, are you in Bombay or are you somewhere else? Sir, Siliguri, sir. My hometown is Siliguri. Oh, sorry, Siliguri. Why I'm thinking in Siliguri. Everything is okay in Siliguri? Sir, it's yes. Presently, it's okay. There were a lot of cases coming in, but now it has a little bit settled down. But the political situation is quite hotting up in Bengal with BJP kind of trying to get more people out of TMC and spending a lot of money. And sir, the recent one is that between he's regarded as a very heavyweight TMC leader like Shubhendu Adhikari. Yes, sir. Yes, and Nandigram and yeah. Yes, sir. He's said to have actually led the Nandigram and Singur events, but now apparently his father is also an MP, right? His father is also MP. Shishir Adhikari. Yeah. So that is even a little bit crisis for the party. For Trinamool yes, Congress. I think Mamta has a crisis. Mamta has actually. Mamta has a crisis, and what actually Shubhendu has complained is that till the party was under Mamta, it was fine, but now the party is going towards Mamta's nephew, Abhishek and Prashant Kishore. So he's not liking this thing.
that why the party is going towards Abhishek and Prashant Kishore, because a little bit Shubhendu is a little bit more of an independent stand. He doesn't like people controlling him. Yeah. So, and that is where the BJP is trying to capitalize this situation. BJP is interested in anybody and everybody. They don't care about defection. Anybody can join them. They're happy. So now almost the half But of they the know that Bengal they BJP. control the party. So anybody who's coming and winning is good for them. But they control the entire party. They control everything. So they have no problem. So now almost half of the Bengal BJP is actually former TMC members. Yes. I mean, look at that. I mean, they got their top of the guys. They got top 2-3 guys, and then another MLA has resigned and joined BJP. Mihir Goswami. Yeah, and Adhikari is going to eventually join. Then there's the other guy who first joined him, then them as a first breakthrough. What's his name? Who was part of the Mukul Roy. Yes, Mukul Roy. So all that, all these guys. So they got these big guys, and with their the supporters and so on, and that's how the election is going to be fought. Yeah, true. But sir, this time it's basically TMC versus BJP. Yeah, but don't you think Congress and left coming together will also divide the votes of the TMC? Yes, it will divide the votes of the TMC. Actually. Yes. I mean the Congress and it's just like the Bihar election, Yeah, exactly. OAC and other people going to have got another 10 seats. And even sir, OAC has also said that he will also fight in Bengal. Yeah. So I don't know. The damage which OAC did to the Mahagathbandhan in Bihar, maybe the same damage. I don't know if he can do the same damage in Bengal, but still I there don't know is if some chance. In the Malda, other areas where Mamata had created a lot of support, but he might go and take away some of the votes from there, and which will help BJP. Anything that you do against TMC is going to help BJP. They'll be very happy. OAC, they're very happy. OAC was independently in Bengal. Yeah, they will actually welcome him. I mean, I won't be surprised. They will say that we'll pay you 50 crores. You go. We'll pay you the election money. You go. It's all possible because this is how Bihar election was sir one thing, but the Bengal election will be. It's more of violence. I am thinking. Nilanjan, all these kind of claims of the Bengali middle class that BJP is not going to make inroads in Bengal is not going to be true. So it's not true. It's very wrong. All my Bengali middle class friends who thought that BJP, Bengalis are not going to touch BJP. BJP is going to be treated as an untouchable. It's not true. No, absolutely. The Bengali changing, and I won't be surprised, if they would really make huge inroads, and Bengali middle class will be very uncomfortable. So they had already made huge inroads actually, because the last so Bengali middle class is quite uncomfortable. They don't know what to say, because all the identity that we are progressive people, we are secular, that's getting hugely dented by BJP's. Bengali middle class celebrated demolition of Babri Masjid. Yes. So it's only upper middle class, wine drinking, this thing, and so on, that they would not be. But if you look at even the lower middle class and middle in Bengal, they're all celebrate demolition of Babri Masjid. And the fact that there is an element, Vivekananda and other things which the BJP is using, including Ramakrishna Mission. I'm very disappointed. They have already taken Vivekananda and Bankim, and what I was fearing the last day in Modi's speech, he has taken Aurobindo as well. But I'm very sad that the Ramakrishna Mission people are trying to kind of, some of them, not all, but trying to be closer to this government, because after all, they ought to be independent. They ought to be side with any government. It's a big disappointment, if you ask me. And anyway, thank you. Okay, so thank you. Yeah, thank you. Yeah, Sunday. Let's 4:30 Sunday. 4:30 to 6:30. Okay. Thank you. Okay, sir. Yeah. Good night. Good night, everyone. Good night, Good night, Arun. Good night.
Lenjan, good. Yes, We sir. finished 15 Thank you. pages. So another 15, another 20, 24, 25 pages. Yes, sir. This is a very long essay, actually. A long essay, and in 2 hours we'll complete. Yes, sir. Because I think this is very long because a lot of historical information is given in this essay. Next section, what you said, neighbor? It's Nirbachonir Rajniti, the politics of election. Election, okay, okay. ठीक है. निर्वाचन राजनीति. And there is something about Kerala as well later in a later half. Okay. Kerala? Kerala Sarkar, the government of Kerala. अच्छा, government of Kerala. That past election. So that may be the first election. Okay, so prepare well. Let's meet. Yes, sir. Sunday. Okay, sir. bye. Sir, bye.